আলাইকুম ভাইয়া, কেমন আছেন? মুসলিম ভাই কোন জায়গা থেকে আসছেন? আমি নিউ ইয়র্ক থেকে আসছি। নিউইয়র্কের কোন জায়গা? ওয়েস্টারশায়ার কাউন্টি। ওয়েস্টার কাউন্টি। উনি এম্পায়ার স্টেট বিল্ডিং কাজ করে। হ্যালো স্যার, হাউ আর ইউ স্যার? আই এম ডুইং এ ভিডিও টুডে। ওকে, Good morning. টেল সামথিং। Welcome to our property for sale. But this is the very what will be the temperature today? Do you have any idea? Right now. 52? 52? Like a little lower. Yeah. But after so many days we received rain today. I know, finally. It's nice. But you don't wear anything. Well, it's been cold for so many days. I got used to it, you know? So, I came prepared today. So oh. here's this. Let Okay. me knock on her door real quick. Okay, So we okay. can get that over with and she can go back. Okay, go back. Okay. So ও যেটা বললো ওই আসলে এটা রিয়েলিটার। তো আমরা এই ছয়টা ইউনিট আছে। এই প্রপার্টিটার দাম চাচ্ছে $9,90,000, $990,000। এইখানে এই যে একটা প্লট, আমরা মাত্র এইগুলো কিন্তু সবগুলা ভাড়া দেওয়া আছে। সো এইটা হলো একটা ইউনিট এবং এই যে একটা দরজা, এখানে কিচেন আছে ভিতরে, 2টা জানালা, 2 বেড 1 বাথরুম। এইটাও 2 বেড 1 বাথরুম। বশির ভাই কেমন লাগতেছে? আমরা চট করে শুরু করে দিচ্ছি। আজকে কিন্তু গ্লুমি, আবহাওয়াটা খুব গ্লুমি এবং যার ফলে ভিডিওটা কেমন আসবে আমি জানি না। ওই যে পিছনে জায়গা, এই যে চলেন আমরা আগে রুমটা দেখে ফেলি। হ্যাঁ, রুমটা দেখে ফেলি। আমরা এখন মানে 6টা ইউনিট, কিন্তু আমরা হয়তো বা একটা দেখতে পারবো, মাত্র একটা দেখতে পারবো, Similar to the last time. একটা মাত্র দেখতে পারবো। তো মহসিন ভাই দেখি আবার স্প্যানিশও জানে মনে হইতেছে, উনি আবার স্প্যানিশ কথা বলতেছে দেখি। তো লেটস সি। তো এইখানে এই যে এখানে একটা ইউনিট, এখানে আরেকটা ইউনিট, এগুলো সব ব্লকের বাড়ি এবং এইখানে এটা হলো ব্যাক সাইড আরেকটা বাড়ির, এখানে ব্যাক সাইড এখানে, এবং কি সুন্দর গাছপালা লাগাইছে। বড় একটা জায়গা, প্রায় আধা একরের থেকে একটু কম, বাট প্রায় আধা একরের মতো জায়গা আছে। এই যে দেখেন, এটাও কিন্তু আরও 2টা ইউনিট। সো এই 3টা ইউনিট ভাড়া পাচ্ছে প্রায় 9,200 থেকে 9,200 টু 9,400-এর মতো ভাড়া পাচ্ছে 6টা ইউনিটে, অ্যারাউন্ড $1,300-1,400-1,500 পার মান্থ। এবং ওদের ইলেকট্রিসিটি বিল ওরাই দিচ্ছে, দে হ্যাভ সেপারেট ইলেকট্রিসিটি বিল অ্যান্ড বিশাল বড় ব্যাকইয়ার্ড আছে এবং ওদের রুফটপ একদম ব্র্যান্ড নিউ, রুফটা ব্র্যান্ড নিউ। সো আমরা চলেন আবার ডিসকাশনে চলে যাই। The rooms, I would say they're probably 10 by 12. Yeah, they're both about the same. Each has a closet, and then there's a hallway closet as well. Yeah. So I put the latest rent roll in there, in the Bonjour, and that should be, The latest yeah. So they just leased this year right here. So I see. we see the paper. So yeah. maximum people rented out for the Section 8 or something None. like that? No, none. No. So you received a payment of $9,200, and all are 2 bed 1 bathroom, and all are long lease. I think. They're annuals. Annuals, Yeah. yes, annuals. But there's several tenants like we've discussed before. They have been here for since before they bought it. So which was the 2024. recurring everything is there. So you're okay, everything is there. So good. Expenditure sheet, everything. Do you know what is the property management cost? Any idea? It averages between 8 and 10%. 8 to 10%. Okay. That's what we So see. if he interested to buy and he can take the Because my same situation is management different team. because my family, we're gonna be moved with family in Florida, but it's not right now because I have to wait like 6-7 years. So by the time I just for invest. Okay. I buy. That's my focus. Okay. So if Because what I'm doing there is after 7 years I get a full pension. That's why I have to wait for. Got it. Okay. 6-7 years. Yeah. so if the same management team, they can do
continue. They can continue. Am I right? It's the property owners that do the management. Right now, the property owner doing the management. Okay. Correct. Do you know any property manager, good property manager who can do that with 8%? Up here, possibly. Possible. Okay, I got you. I Yeah, got and you. thankfully, it's not too big of a property. It's Right. manageable. Right. From afar. And the boundary is there. That is the most important thing. So maximum tenant they are from Spanish, It's predominantly Spanish. predominantly Yeah. Spanish. So Okay. no even one apartment I can check. I can see it, no? Right now. She was the only one. Or she's the only one. She's the Her- only one. She lives with her son, and apparently he works for the property owner. So she was nice enough last time. He had a chance to see it last time. Unfortunately, he didn't have your camera. But we do have photographs of the interior of the Right. space that was just leased before they. No, what I do, maybe he may not be interested this time, but this is a really good property for my clients. So if I have a video for this one, I can show it to somebody else as well easily. I mean, So I don't know. It's online. It's online. That's the best we can do. That's the And best we can do, it's- right. It's a good problem to have because they're all leased. Right. On the website, I can see all the rooms, everything. এটার ব্যাক সাইডটাও সুন্দর। প্রপার্টিটা আমার খুব পছন্দ হয়েছে এবং এইটা একদম মিডল অফ টাউন, একদম টেম্পার মাঝখানে, এবং এসিগুলো প্রায় ব্র্যান্ড নিউ। অনেকগুলো এসি ও বদল করছে, দেখেন এটা একদম ব্র্যান্ড নিউ এসি। প্রত্যেকটারই আলাদা আলাদা এসি আছে এবং এগুলো ব্লকের বাড়ি, একদম ব্লক। দিজ আর অল ব্লক হাউস, ভেরি গুড হাউস। সো এবং প্রত্যেকের জন্য আলাদা আলাদা পার্কিং আছে। সো আই লাইক দ্য প্রপার্টি এবং রেন্টটা খুব ভালো, প্রাইসটা খুব ভালো। প্রায় আপনি 9,90,000 দাম এবং 9,200 টাকা আপনি ভাড়া পাচ্ছেন। ইটস গুড ইফ সামবডি ক্যান বাই উইথ 20% ডাউন, ইটস রিয়েলি গুড প্রপার্টি। সো লেটস সি, আবার আমরা যখন ভিতরে যাব। This building, I think, this apart like almost like I think it's more than a year waiting list. It's been out there for I think 8 or 9 months. 8 or 9 months. Yeah. It what is the year built, you remember? Early It's 80s. early. Huh? It's Early early 80s. 80s. It's Early in that. 80s. I think it's 84. সেটা খুলেন তো ভাইয়া, দেখি এটা। এই যে এখানে সব খবরে দেওয়া আছে। Okay, so this one for us anyway, so we can look at it later on. That's fine. ইয়েস, তিনটা বিল্ডিং, তিনটা লট, ইচ্ছে করলে কেউ আলাদা আলাদাও বিক্রি করতে পারবে। কেউ যদি কিনে পুরোটা It's তিনটা the লট, same owner right now. সেম right? ওনার, রাইট রাইট। But we can buy to রাইট, 3 different Three parts different. of it. It's 3 different parcels, correct? 3 different person. Yeah. 3% can buy. 3% can buy, no problem. But do you know if 3% can buy, the tax will be very high. Yeah, 1983. Tax will be very high because when it will be separated, the tax will be very high. Okay. You got my point? Yeah. So that is also very for the tax reduction. Always you need to be all together is good. It's better. Is better. So we are waiting for. She's not feeling it. She's not feeling Yeah, well. I, Okay. I coordinated with the seller last night. Okay, He said okay. all was fine. But she's not feeling There's well. nothing. Okay. No, it's okay. Thank you, brother. Thank you. It's good to see you. Nice Thank meeting you. you. Spanish area, right? এই যে আমরা বাইরেতে দেখাচ্ছি, এটা ম্যাক্সিমাম স্প্যানিশ। ও কিন্তু বিল্ডার, ও যে বাড়ির যে বিক্রি করতেছে ও বিল্ডার, এই বাড়ি ওর করা। হ্যাঁ, এইটা কিন্তু $4.5 লাখ বিক্রি হয়েছে। হ্যাঁ, এটা $4.5 বিক্রি। এখানে এরকম বাড়ি আরও আছে, এখানে আরও। হ্যাঁ, ছোট বাড়ি বলে কিছু নেই ভাইয়া। এইটা মাত্র 1500 স্কোয়ার ফিট, এটা বিক্রি হয়েছে $4.5 লাখ বিকজ অফ দ্য টাউন, বিকজ অফ লোকালিটির কারণে। এবং এখানেও অনেকগুলো বাড়ি, এগুলো সব এই যেমন এইটা যদি বিক্রি হয়, এটা কিন্তু $4.5 লাখ বিক্রি হবে। এই যেমন এই যে নতুনটা, ওইটাও $4.5 লাখ বিক্রি হয়েছে। এইটা খুব টাউনের খুব কাছে, চলেন। এবং একদম মিডল অফ টাউন, এখান থেকে এয়ারপোর্ট হচ্ছে মাত্র 15-20 মিনিট, ট্যাম্পা এয়ারপোর্ট। ইউএসএফ হচ্ছে মাত্র 7 মিনিট। ইউএসএফ মানে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ফ্লোরিডা। সো স্কুলগুলো কিরকম? স্কুল এখানের মধ্যে যদি কেউ ইসলামিক স্কুলে পড়ে, খুব কাছে। ওই যে 5-7 আমি মিনিট। গতকাল গেছিলাম ওইটা। হ্যাঁ,
আচ্ছা এটা ওই ইসলামিক স্কুল এখান থেকে 15 মিনিট। 15 মিনিট। আবার এখানে আরেকটা স্কুল আছে নাম আয়া, আচ্ছা আমি নিয়ে যাবো আজকে আপনাকে। আচ্ছা। ওই স্কুলটা খুব কাছাকাছি। আর এমনি বিদেশি এই প্রত্যেকটারে 2টা করে পার্কিং আছে, বুঝতে পারছেন? আসেন আপনাকে দেখাই। হ্যাঁ দেখছি। হ্যাঁ, যেমন এইটার বাউন্ডারি কিন্তু ওই মাথা থেকে শুরু হইলো এবং ওই মাথা পর্যন্ত, এবং প্রত্যেকের জন্যই ইয়ে আলাদা। মজা হচ্ছে কোনো সময় কেউ যদি ফাইন্যান্সিয়াল ক্রাইসিসে পড়ে সে একটা ইউনিট বিক্রি করে দিতে পারবে। এই যে এখানে এই পর্যন্ত এই যে বাউন্ডারি দেওয়া। সো টোটালটা হচ্ছে এই যে 3টা বিল্ডিং একই রকম দেখতে, এই 3টা বিল্ডিং নিয়ে হচ্ছে তার টোটাল প্রপার্টি, এবং এক একটা 1500-1600 স্কোয়ার ফিট করে, তার মানে প্রায় 4500, এই যে আপনার খাতার মধ্যে 4500 স্কোয়ার ফিট ইন টোটাল স্কোয়ার ফিট। এবং আমার মনে হয় ইটস এ গুড প্রপার্টি, দেখতে পারলে আইডিয়া করা যাবে। ভেরি গুড মেনটেন, ভেরি গুড মেনটেন। ইউ গেট দ্য সি ওখানে ভিতরে ছবি টবি দেওয়া আছে, সব টাইল করা, ম্যাক্সিমামই টাইল, ওয়েল মেনটেন। ও বিল্ডার তো, ওর লোকের কোনো অভাব নাই। যে দেখাই গেল ও হচ্ছে ইউএস ম্যারিনে কাজ করতো, এখন রিয়েল এস্টেট করে। সো আমরা এখন চলে যাব। ভাইয়া আপনাকে আমি নিয়ে আসছি এই যে প্যাটেল ব্রাদার্সে, বুঝছেন? প্যাটেল ব্রাদার্স হচ্ছে এই যে আমরা এখন বা এই আমরা যেই ট্রিপ্লেক্সটা দেখলাম 6 ইউনিটের প্রপার্টিটা, সেটার থেকে মাত্র 5 মিনিটের ড্রাইভ। তো আমি নিজেও একটু বাজার করব এখন, এবং আপনাকে এই প্যাটেল ব্রাদার্সে নিয়ে আসলাম যাতে আপনি বুঝতে পারেন এখানে কি প্রোডাক্ট পাওয়া যায়। এবং এটা কিন্তু ইএসএফ এর খুব কাছে, যেটা বলছি আপনাকে 5-10 মিনিট। ওকে, তো চলেন। এখানে আসলে ওদের সবজিটা একটু তাজা, সবজিটা তাজা, এবং আমরা বেসিক্যালি সবজিই খাই, মানে আমি বিশেষ করে সবজি বেশি পছন্দ করি। এই জন্য কিরে ও খুলতেছে না কেন? হ্যালো, হাই। তো সবজি কেনার জন্য আসছি। এক্সকিউজ মি, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। তো আমি এখানে এই যে সবজি, অনেক সবজি, এখানে কিনবো, দেখা যাক কি পাওয়া যায়। আমি আবার ভেন্ডি খুব খাই, ভেন্ডি নিব। এটা সবই আছে এখানে, দেখেন একদম ধন্যবাদ। ধন্যবাদ। এই ভেন্ডি হলো আমার খুব প্রিয় ভেন্ডি। তারপরে আলু, তারপরে কচু শাক, কচু শাক 6.9, কচু শাক 6.9, এটা ফ্রেশ ডিল হয়। শাক 3.49, এটা হলো পার্সলে 1.2, ধন্যবাদ। ইয়ে সরি, পেঁয়াজের পাতা, পেঁয়াজের পাতা কিন্তু ভালো। তো ইত্যাদি অনেক খাবার আছে। তারপর আমার এখানে কমলা 3টা $1। আবার এই যে পেয়ারা, হ্যাঁ পেয়ারার দাম কত দেখি। পেয়ারার দাম হচ্ছে 5 ফ্রেশ গোয়াবা, পেয়ারা 5.9। আজকে কিন্তু দাম বেশি, আজকে পেয়ারার দাম এটা এবার কম, এটা 0.9। এই যে আখ, হ্যাঁ আজকে দেখে কমলা নেই। তো ঠিক আছে, আমাদের সাথে ভাইয়া কেমন লাগলো দোকানটা? হ্যাঁ দোকান ভালো, অনেক বড়। দোকান ভালো, হ্যাঁ হ্যাঁ অনেক বড়। নিউ ইয়র্কের তো আরো বড় বড় দোকান। হ্যাঁ নিউ ইয়র্কে এর কিন্তু চেয়ে বড়, কিন্তু একটা কিন্তু জিনিস ওরা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। হ্যাঁ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে। চলেন আমরা আরেকটা দোকান দেখবো, আগে আমরা একটু বাজার দেখবো যে সুন্দর ভিডিও হবে। হ্যাঁ ভাইয়া কি অবস্থা? এখন কোথায় আসছি জানেন নাকি? আলহামদুলিল্লাহ। এখন আসছি আপনা বাজার। এটা হচ্ছে প্যাটেলের থেকে মাত্র 2 মিনিট দূরে। আমি আপনা বাজারে কোনোদিনও ভিডিও করি নাই। এটা আমার বাসার থেকে 8-9 মিনিট, স্লাই মসজিদ থেকেও 10-12 মিনিট, এবং ইউএসএফ এর ঠিক পাশে। এটা ইউএসএফ মানে ইউনিভার্সিটি অফ সাউথ ফ্লোরিডা। এটা হচ্ছে একেবারে মিডল অফ দ্য টেম্পা, এবং এখানে অনেক, আমরা যদি হালাল যা বলি সব খাবার এখানে পাওয়া যায়। হ্যাঁ, বিশেষ করে মাছ, মাংস ইত্যাদি। এটা কত বড়? হ্যাঁ বিশাল বড়, বিশাল বড়। এবং এখানে ওই যে ফ্রেশ ব্রেড পাওয়া যায়, আপনি ইচ্ছা করলে ওই যে, এই জন্যই আমি আপনাকে বলছি আপনি চা বিস্কিট সব খেতে পারবেন এখানে। হ্যাঁ তাহলে আপনি, আমি একটু দেখাই দিই আপনাকে। এই যে এখানে দেখেন কত রকমের খেজুর, কত রকমের খেজুর, এবং অনেক কিছু পাওয়া যায়। এই যে ছোট ছোট ইয়ে, তারপর এখানে কত রকমের ব্রেড, হিউজ ব্রেড, 2 টাকা হিউজ ব্রেড।
এই ব্রেডটা মেডিটেরিয়ান ব্রেড, এটা চারকোনা ব্রেড। এই ব্রেডটা আমার খুব পছন্দের। এই ব্রেডটা খেতে খুব ভালো লাগে, এটা খুব ভালো লাগে। এইগুলো চিকন চিকন ব্রেড, এগুলো ভালো। এটা একদম লাল আটার ব্রেড। আবার এখানে ফ্রেশ একটা বেকারি আছে, ওরা নিজেরাও তৈরি করে। এটা একটা ফ্রেশ বেকারি, এটা একটা পিৎজা টাইপ, আপনি নিতে পারবেন। আবার এই যে এখানে ওরা বানায় দিচ্ছে, এটা হলো কাবাব দিয়ে টার্কিশ ব্রেড। তারপর এখানে ওই যে বাকলাভা ইত্যাদি ইত্যাদি এগুলো আছে। চলেন একটু ঘুরে আসি, তারপর হ্যাঁ, একটু বলবেন একটা ঘুরে চা খাবো। এই যেখানে জিলাপি পাওয়া যায়। তবে এইখানে আমরা সবসময় আচ্ছা, আমি একটা ট্রে নিয়ে ট্রলি নিয়ে আসি। ট্রলি আনতে ভুলে গেছিলাম, আবার ট্রলিটা নিয়ে যাচ্ছি। তো আমার মোটামুটি সবজি নেওয়া হয়ে গেছে। সবজি আসলে তেমন নিব না, বাট আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কী ধরনের সবজি পাওয়া যায়। যেমন এখানে কলা পাওয়া যায়, কলা নিব আমি। এই যে কলা নিলাম, কলার দাম হচ্ছে 0.89 পাউন্ড। তারপরে এখানে খুরমা পাওয়া যায়, এই লেখে যে খেজুর পাওয়া যাচ্ছে, খেজুর বিক্রি করতেছে, খেজুর অনেক টাইপের খেজুর। এই যে এটা অ্যাভাকাডো, একটা অ্যাভাকাডো নেই, অ্যাভাকাডো খাওয়া হয়। একটা অ্যাভাকাডো, দুইটা অ্যাভাকাডো নিয়ে নিই। হ্যাঁ, দুইটা অ্যাভাকাডো নিয়ে নিলাম। তাহলে এই অ্যাভাকাডোটাও ভালো, দুইটা অ্যাভাকাডো নিলাম। তারপরে ওনারা রসুন, এই যে রসুন, গার্লিক 2.99 প্যাক, আর এটা হচ্ছে খোলা পাউন্ড। তো খোলা কিছু নিয়ে নিই, খোলা কিছু 3.99 পাউন্ড। হ্যাঁ, খোলা কিছু নিয়ে নিই। অল্প কিছু খোলা নিয়ে নিলাম। তো খোলা কিছু নিলাম, আমার প্যাকেট নেওয়ার টাইম নেই। এবং আর কি আছে দেখি, এখানে আলু দেখি কীরকম দাম। এখানে নর্মাল আলু আছে, এই যে লাল আলু, এটা ছোট আলু। এই আলুগুলো খেতে ভাল লাগে না। লাল আলুটাই মোটামুটি ঠিক আছে, একটা থেকে লাল আলু নিয়ে নিই। তারপরে এখানে দেখাই আপনাদেরকে, এখানে অনেক, কিন্তু মার্কেট তো অনেক, জানেন আপনারা, বিচিত্র ধরনের খেজুর পাওয়া যায়। কত ধরনের যে খেজুর, এটা খেজুরের হচ্ছে পেস্ট, খেজুরের পেস্ট, এটা আমি দেখিনি এর আগে। খেজুরের পেস্ট দাম হচ্ছে $11। এটা হচ্ছে আপনার আজওয়াটা ভালোই, আজওয়া $27। এটা হচ্ছে, এগুলোও পেস্ট, অনেক ধরনের খেজুর। তো আবার এটা রোজা আসুক আবার কিনবো, বাট এখন খুব যে বেশি আরও ফ্রেশ প্রোডাক্ট হয়তো বা আসবে তখন কিনবো আর কি। এখন আর এই যেমন এটা ভালো, $4। সাফাই জানে, এইটাও ভালো, এগুলোও ভালো, $17। খেজুরের দাম আসলে অনেক বাড়তি দেখা যাচ্ছে, খেজুর আসলে কস্টলি হয়ে গেছে সব কিছু। তবে এটা দেখেন, এটা ওরা সেলে দিয়েছে 9.79। দিস ইজ গুড, নট ব্যাড, বাট একটু মিক্স মনে হচ্ছে। এই কলাটা ভালো, এই যে কলাটা ভালো। আমি একটা কলার এটা নিয়ে নিলাম, একটা কলা, ফ্যান্টাস্টিক, কলাটা আসলেই ভালো। তো এইটা থাকুক, এইটা আমি রেখে দিই, মানে এত কলা খাওয়া হবে না। সো এত কলা খাওয়া হবে না। আর একটা হচ্ছে, এই যে দেখেন এখানে অনেক ধরনের বিস্কিট। আমি ওই যে সাদা, এই যে এটা মেডিটেরিয়ান 4 thin leaves, এই যে 4 thin leaves, এটা $7।
এটা হচ্ছে $4 14 লিভস। এটা এটা আমি এটা $5 করে এক একটা। এটা আমি 2টা নিয়ে নিলাম, মেডিটেরিয়ান। এটা 2টা নিলাম, এটা খারাপ হবে না, আশা করি ভালোই হবে। এই যে দুধটা ভালো পাউরুটি, আর এখানে সবজি আছে ভালো। আর আপনার সবজিগুলো একটু দেখাই আপনাদের। এই যে দেখেন পুঁই শাক, অনেক কিছু আছে। যে পেয়ারার প্রাইস 3.99। ওইখানে দেখলাম এত, এখানে দেখলাম 3.99। কিছু পেয়ারা নেই, ছোটো ছোটো কিছু পেয়ারা নেই। কয়েকটা পেয়ারা নিলাম, ছোটো ছোটো কিছু পেয়ারা নিলাম। দেখি, আমার বাজার করার স্টাইল আসলে অনেক সময় কম থাকে, তো আসলে এত তাড়াহুড়া করি আমি, বলার অপেক্ষা রাখে না। সো কিছু ছোটো ছোটো পেয়ারা দেখলাম 3.99, নট ব্যাড। সো আমার কাছে মনে হলো প্রাইসটা রিজনেবল আছে, তো দেখা দেখি কিছু নাই। পেয়ারা তো বেশি, অনেকগুলো পেয়ারা নিলাম। লিচু আছে, লিচু 6.99। এটা আবার ছোটো পেয়ারা, ছোটো পেয়ারা, বাট এটা অনেক খাইছি, এটা আমার গাছে হয়। এটাও 3.99, বাট আমি এটা পছন্দ, গাছে হয় তো, নিজে যেতে হয় অবশ্যই। এই যে সিম, এখানকার দেশি সিম, অনেক কিছু আছে। আর আজকে শাকসবজি অনেক নিয়ে নিছি, এই জন্য শাকসবজি নিতে যাচ্ছি। হোয়াট ইজ দিস? এটা কি, এটা কী জিনিস? এটা খুব ভালো, উত্তাশ্বাস। এই জিনিসটা তো খুব পছন্দ হলো আমার, দেখা যাক। দেখা যাবে একটু দাম কত। জিনিসটা আমার পছন্দ হয়েছে, দেখি। এটা একাটি নেই, লেসি, এটার দাম কীরকম। সো আমাদের সাথেই থাকুন। হাত বাজার অনেক বড়, বড়। আমার যে ওই ভাই আসছেন, ওনাকে নিয়ে আসছি। এখানে অনেক মাছ পাওয়া যায়, মাছ আমরা কিনি, প্রচুর মাছ। এই যেখানে এগুলো সব মাছের, আপনি মাছ কিনতে পারবেন, ফ্রোজেন অনেক কিছু আছে, তাজা মাছ সবই পাওয়া যায়। আপনি এই যে দেখেন তাজা মাছ সব। তো আপনার বাজার নিয়ে আসলে আজকে ভিডিও করার কোনো ইচ্ছা নেই আমাদের, তো অন্য কিছু নিয়ে আরেকদিন কথা বলবো। এনে ফিশ, আপনার যে মাটন জোন আছে, মাটন জোনে আপনি মাটন কিনতে পারবেন, সব আলাদা আলাদা করা আছে। যে আপনি এখানে বললে পরে ওরা কেটে দিতে। মাটন জোন বিশাল জোন, আজকে পর্যন্ত বিশাল দোকান, আমি দেখে কত বড় দোকান। তো আজকে এগুলো আর কিনবো না। বাসমতি একটা রাইস আমার কেনার ইচ্ছা, দেখি বাসমতি রাইসটা পাই কিনা। রাইস খুব ভালো পাওয়া যায় এখানে, ভালো পাওয়া যায়, রাইসটা খুব ভালো পাওয়া যায় এখানে। ইডলি রাইস, সব ধরনের রাইসই আছে। তো রয়্যালের অনেক কিছু। ইনশাল্লাহ আমাদের সাথে থাকুন। আবার আমরা বাড়িতে যেয়ে কল দিব। থ্যাংক ইউ। এই যে লাল মুড়িটা আমি খুঁজতেছিলাম, এর ভিতরে রিচ সাফের, এটা কোন জায়গার কে জানে, ইন্ডিয়ান না কি বাংলাদেশের, বাট সম্ভবত এটা মেড ইন, দেখি, কামরান। সম্পূর্ণ ইউরিয়ামুক্ত চাল, হাতে ভাজা চাল, বাংলাদেশি পণ্য। রাইট, ঠিক আছে। এটা আমি খুঁজছিলাম। ভাইয়া ধরেন তো একটু, এইটা পাওয়া যায় না, এটা মাঝে মাঝে আসে, মাঝে মাঝে আসে না। আমি এটা 2-3টা নিয়ে রেখে দিই বাসায়। হ্যাঁ, আমি শুধু মুড়ি খাই। না, এটা ভালো। এই যে মুড়ি বহু রকমের আছে, কিন্তু এটা তেলে ভাজা। লাল মুড়িটা পাই না আমি। এই লাল মুড়িটা, হাতে ভাজা মুড়িটা পাই না, লাল মুড়িটা পাই না। এখানে বহু চিরা, তারপরে চানাচুর। ভাইয়া এদিকে রেখে দেন। থ্যাংক ইউ ভাইয়া, থ্যাংক ইউ, আপনারা কষ্ট দিলাম। হ্যাঁ, রেখে দেন। আর এখানে বোম্বে চানাচুরটা খাই, কিন্তু বোম্বে চানাচুর নাই, তো এইটা একটা নিতে হবে। এটা একটা শেষ হয়ে গেলে একটা নেই।
ইট। ভাইয়া চলেন এখন আমরা আবার বাড়িতে চলে যাই। আপনি সিঙ্গারাটা ভাইয়া না না না, সিঙ্গারা নিয়ে ভাইয়া আমি তো সকালে নাস্তা করে আসছি, আপনি এই গার্লিক নান আর চা নিতেছেন কেন ভাইয়া বলেন তো? আরো কিছু তো বেশি কিছু নিলে পারতেন। না, আমি গার্লিকটা খুব পছন্দ করি, আচ্ছা, গার্লিক আচ্ছা, ব্রেডটা। আচ্ছা। আর এখানে যেহেতু পাইছি একটু ট্রাই করে দেখি এখানকার না ভেরি ইয়াটা ফ্যান্টাসি, কিরকম। একদম গরম গরম ভেজে দিছে হ্যাঁ। চায়ের সাথে গার্লিক নান। আপনার দেশ কোথায়? বিক্রমপুর, মুন্সিগঞ্জ। বিকালে ব্রেকফাস্ট করে আসছি, আপনি করেন নাই, কিন্তু আমি চুবাই চুবাই খাবো। রাইট, তেল হ্যাঁ। তেল যদি অ্যাভয়েড করা যায় ভালো। হ্যাঁ। এইটা ওই হালাল দোকান তো মানে ভালো ভালো। আমরা খাই, আমরা আসলে বাজার টাজার করলে একটা কিছু কিনে, এই যে বাজার করছি আমরা, যাচ্ছি তারপরে আমরা চাটা খেয়ে বেরোবো। তো ভাইয়া আমরা আমরা মাত্র একটা বাড়ি দেখলাম, হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যান বলেন, আমরা খাবার খেতে খেতে শুনি। হ্যাঁ বলেন। আমার প্ল্যান আল্লাহর মতে যে বাড়িটা প্রথম দেখছি এটার হ্যাঁ। প্রতি আমার বেশি আকর্ষণ। কিন্তু এটা তো অনেক এবং দাম, খুব ওয়াই industrial ওয়ান টু, এটা তো দাম অনেক। অনেক দাম এবং ওরকম আরও আসবে, কারণ এটা একটা ইনভেস্ট প্রপার্টি। তো দেখা যাক, এটা নিয়ে আমি ডিসকাস করবো, একটু রিসার্চ করবো, যদি ভাগ্যে থাকে ইনশাল্লাহ হয়তো সামনে আগাবো। আর দেখি পরবর্তীতে আমি সিঙ্গেল হাউসগুলো দেখি, প্রাইভেট হাউসগুলো দেখি। কেন আপনি, আমার কোশ্চেন হচ্ছে কেন আপনি মানে একেবারে $1 মিলিয়ন কাছাকাছিটা নিতে চাচ্ছেন? হোয়াট ইজ দ্য রিজন? কারণ রিজন হলো ইনভেস্টের কথা ভাইয়া, আর কিছু আচ্ছা। না। কারণ ইনভেস্ট একটা থাকতে হবে, ইনকাম সোর্স একটা থাকতে হবে। আচ্ছা, যেহেতু আমি এখন আপাতত আপনি বয়স কত বলছি এখন, না। ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড? 46। তো 46-এ আপনি এখনই এত বড় চিন্তা করতেছেন কেন? অ্যাবিলিটি থাকলে হয় না। কিন্তু আপনি নিউ ইয়র্কে ইনভেস্ট না করে ওয়াই ফ্লোরিডা? আপনার বাবা মা নিউ ইয়র্কে থাকে। কারণ ইন ফিউচারে আমার ফ্লোরিডাটা একটু ওয়েদারের জন্য খুব প্রফিটেবল, এই জন্য আমার ফিউচারে মুভ হওয়ার চিন্তাধারা ফ্লোরিডাতে আছে। তাই এখন থেকে যদি আমি ইনভেস্টটা সেট করতে পারি, ইনকাম সোর্সটা সেট করে নিতে পারি, ফিউচারে আমার জন্য সুবিধা হবে। তাই এখন বর্তমানে ইন্টারেস্ট রেট কত? এটা ডিপেন্ড করবে আপনার প্রোফাইলের উপরে। আপনি ওই তো, এটা more or যেহেতু less। ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি, ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি 7-7.5 কম হবে না। 7 কম হবে না, আপনি প্রাইমারি রেসিডেন্ট কিনলে, নতুন বাড়ি কিনলে 4.5 পর্যন্ত হবে। কিন্তু আপনি যখন ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি কিনবেন, এটা ডিপেন্ড করে মেবি 6.5। ডিসকাউন্ট ভালো, ইনকামও মোটামুটি ভালো, ডাউন পেমেন্টও বেশি। ভাই আপনার ডাউন পেমেন্ট যদি 80%ও দেন, তাইলে হবে। তাও আপনার ইন্টারেস্ট রেটে কোনো সম্পর্ক নেই। সম্পর্ক নেই। ইন্টারেস্ট রেটের সম্পর্ক হলো যদি আপনি বাই ডাউন করেন, আচ্ছা, আপনি যদি ওই কোম্পানিকে কিছু টাকা দিয়ে দেন যে আমি রেটটা বাই ডাউন করলাম, 10,000 টাকা দিলাম, 5,000 টাকা দিলাম, 4,000 টাকা দিলাম, তাহলে আপনার রেটটা কমবে, আদারওয়াইজ তো কমবে না। বুঝতে পারছি। আপনি 90% দিলেও কোনো লাভ নেই। ইভেন ক্রেডিট স্কোরও এখানে ম্যাটার করে না। ক্রেডিট স্কোর সবচেয়ে বেশি ম্যাটার করে, ক্রেডিট স্কোর। ক্রেডিট স্কোর তো আলহামদুলিল্লাহ এ ক্লাস, এ ক্লাস, 820 আপ। শোনেন, একটা আপনাকে বুঝায় বলি, একটা লোক যদি 100,000 টাকার একটা বাড়ি কিনে, সরি $1 মিলিয়ন বাড়ি কিনে, তার সে যদি 20% দেওয়া হবে 800,000 টাকা, তাহলে তার মনে করেন পেমেন্ট কত আসতে পারে? কারণ তার ট্যাক্স দিতে হবে, ইন্স্যুরেন্স, সব তো ওরা ক্যালকুলেট করবে। আপনি $500,000 উপরে চিন্তা করেন যে কত আসতে পারে সব কিছু মিলে। হ্যাঁ, আমি অঙ্কটা করবো, আপনাকে বলে দিই এখন আমি। আপনি কোশ্চেন করছেন যে 500,000 যদি ধরা যাক, এই যে আমার একটা সফটওয়্যার আছে, আপনি আমার পাশে আসেন, আমি আপনাকে অঙ্কটা দেখাই। না, আমি দেখতে পারতেছি আপনি করেন। আপনি দেখতে পাচ্ছেন না, আপনি এদিকে আসেন। এইটা আমার সফটওয়্যার, ওকে? আমি কিন্তু ল্যান্ডার না। এই সফটওয়্যারের মাধ্যমে আমি দেখা দিব আপনাকে। এই বাড়িটার দাম 9,90,000, ওকে? আপনি 20% না, আপনি দিবেন 40%, 50%। 40%। মনে করলাম 50% দিবেন আপনি। 50% দিলে আপনি যদি 6.5% ইন্টারেস্ট ধরেন, হ্যাঁ, আপনার ট্যাক্সটা সব বাদ দিলাম, আমি এগুলো সব বাদ দিলাম, কিছুই দিবেন না আপনি, এগুলো সব পরের হিসাব। আপনার মাত্র পেমেন্ট আসবে 3,100 টাকা। 3,100 টাকা। এটা হলো ট্যাক্স, ইন্স্যুরেন্স সব কিছু বাদে। তার মানে ধরা যায় আপনার সব কিছু এখন ট্যাক্স, এখন ধরা যাক ট্যাক্স আসলো, এটা তো বড় প্রপার্টি, ট্যাক্স আসলো 10,000 টাকা, ওকে? ইন্স্যুরেন্স আসলো 4,000 টাকা, তাহলে আপনার পেমেন্ট চলে আসবে 4,295 টাকা। মেক সেন্স? এখন আপনি যদি আরও 800 টাকা দিয়ে দেন ওই যে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টকে, তাহলে আপনার 5,000 টাকা চলে যাবে। ওইটাই আমি ধরছি। ওকে, এই যে দেখেন, এই যে শোটার পরে আসে, এমনকি আমার এখানে টেবিলে
কোন মাসে কত টাকা অ্যামোর্টাইজেশন এটাও আছে, বুঝতে পারছি। এবং কোনটা গ্রোথ কিভাবে যাচ্ছে, এই যে তখন প্রথমে ইন্টারেস্ট কাটবে, পরে যা প্রিন্সিপাল কাটবে, হ্যাঁ চার্ট হিসেবে আপনাকে দেখাই দিবে কীভাবে হবে। মেক সেন্স? এভরিথিং ইজ দেয়ার। সো দিস ইজ দ্য অল অ্যাবাউট। আমি আপনাকে এটা দিয়ে দিব, খুব ছোটো করে বললাম, দর্শকরা বুঝতে পারবে যে এই ধরনের সফটওয়্যার আছে। আপনার যারা রিয়েলিটার তারা এইভাবে অঙ্ক করে দেখাইতে হবে আপনাকে, আপনি কেনার আগেই। আমার রাইট? তাহলে আপনি একটা মিনিমাম একটা আইডিয়া পাবেন। হোয়াট ডু থিঙ্ক? ইজ এ গুড সফটওয়্যার? it is good software, ওকে ওকে। yeah, you can learn about it. দুনিয়াতে আমরা প্রতিদিন শিখতেছি, তাই না? সো যখন আপনি কিনবেন, হোয়াট উইল বি দ্য বেসিক, মানে আপনার কনসেপ্টটা কী কাজ করবে, মানে বিহাইন্ড দ্য হেড ইনভেস্টমেন্টে কী কাজ করবে? আমার মনে হয় ইনভেস্ট প্রপার্টি কেনার সময় সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট হলো আমার কত টাকা ইনভেস্ট করতেছি, এর মধ্যে কত টাকা আর্ন হচ্ছে, এর মধ্যে আমাকে ক্যালকুলেট করতে হবে। আপনি যদি একটা প্রপার্টি, কথার কথা 40 to 50% আপনি ডাউন পেমেন্ট দিয়ে দেন, হ্যাঁ, তাহলে আপনি কী আশা করেন? 40 to 50% ডাউন পেমেন্ট দেওয়ার পরে যে টাকাটা আমার আসবে প্রফিট রেন্ট হিসাবে, ওখান থেকে আমাকে 50% কষ্টে যদি চলে যায় আচ্ছা, আপনি ইন্টারেস্ট। একটা মজার জিনিস হ্যাঁ, ওকে বলেন। আপনি মনে করেন 500,000 টাকা ইনভেস্ট করলেন। হ্যাঁ, 500,000 টাকা ইনভেস্ট করে হোয়াট ইজ ইউর এক্সপেকটেশন ইন নিউ ইয়র্কে যদি 500,000 টাকা ইনভেস্ট করেন, কী পাবেন রিটার্নে? $500,000 ইনভেস্ট করার পরে রিটার্ন কম বেশি আসবে যদি কত টাকা ইনভেস্ট আসবে? হয়। কত টাকা? ইনভেস্ট হয় হ্যাঁ 2-3 হাজার তো চলে আসবে মান্থলি যদি ইনভেস্ট হয়। 2-3 হাজার টাকা মাত্র আসবে? হ্যাঁ, কারণ আপনি যদি লোনের উপরে যান পুরোটা লোনের যদি লোনের উপরে যান, এর বেশি আশা করা যায় না। আর আর লোন যদি টোন শোধ করার হ্যাঁ, পরে? শোধ করার পরে, আর যদি আপনি পুরোটাই ক্যাশে দেন, তাহলে 6,000 টাকা মিনিমাম আপনার পকেটে চলে আসবে। তখন আর থাকবে না, লোনের উপরে কোনো কিছু থাকবে না। আপনাকে কোনো ইন্টারেস্ট কি কিনতে পারবেন? $500,000 আপনি সিঙ্গেল হাউস কিনতে পারেন। ওইটা 6,000 টাকা ভাড়া হবে? আপনার $5,000 ভাড়া তো হবে। ওইটার খরচপাতি নাই? হ্যাঁ, খরচপাতি ট্যাক্স আছে, নাই? হ্যাঁ ট্যাক্স আছে, সব কিছু মিলে। কিছু আরো কয় টাকা যাবে? কারণ নিউ ইয়র্ক সিটিতে না, একটু আমি- ডিফারেন্স, না। কারণ আপনার বেসমেন্ট আছে, ওইটাও একটা কাউন্ট হবে, ওইটাও একটা ইনকাম সোর্স আসবে। 5,000 সব টাকা কিছু মিলে বাড়িতে আপনি কয়টা তালা পাবেন? 2টা তালা ম্যাক্সিমাম? 2টা তালা পাবেন। 2টা তালার ভাড়া কত হবে? 2টা তালার ভাড়া আপনি এভারেজে চলে আসবে 5.5 মতো চলে আসবে। 5,500 টাকা হলে ওইটা ট্যাক্স কত আসবে? ট্যাক্স আসবে ডিপেন্ড অফ দ্য লোকেশন। আপনার ট্যাক্স আনুমানিক, হ্যাঁ 7,000 টাকা ধরে রাখেন ইয়ারলি। তার মানে মাসে 700 টাকা করে চলে যাচ্ছে। 700 টাকা করে তো যদি 5,500 টাকা 700 টাকা চলে যায়, তো থাকলো 4,000 4,500। 4,500, হ্যাঁ। আপনি ইনভেস্ট করলেন 5,000, আরও খরচপাতি কিছু মেনটেন কিছু maintenance আছে। আরও 500 টাকা চলে গেল। হ্যাঁ। ধরা যাক আপনি 400 টাকা পাইলেন, 4,000 টাকা বা 3,800 টাকা পাইলেন। তো 5,000 টাকা ইনভেস্ট করে, 5 লাখ টাকা ইনভেস্ট করে আপনি 3,800 টাকা পাইলেন। 3,800, হ্যাঁ। বাট বাড়িগুলো কোন সালের হবে? সেগুলো অনেক পুরনো হবে, অ্যাটলিস্ট আচ্ছা, আর 60-70 ইয়ার্স। 70 ইয়ার্স, এবং আসলে অনেক অপারেশনাল খরচ থাকবে। আর প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টকে দিলে আরও 8% চলে যাবে বা 10% চলে যাবে। আরও একটা বিষয় হচ্ছে, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে রিসেল ভ্যালু কেমন হবে? এগুলো তো পুরান বাড়ি, কেমন হবে? ইন্স্যুরেন্স কেমন হবে? বাড়ি ইন্স্যুরেন্স, এগুলো পুরান বাড়ি, ইন্স্যুরেন্স কেমন হবে? ইন্স্যুরেন্স ওই বাড়িতে হবে ধরেন 1,000 টাকা, মেবি লেস। মেবি লেস। যদি 4,000 টাকাই হয়, 4,000 টাকা, তাহলে আরও 400 টাকা নাই? হ্যাঁ, তাহলে আপনার ওই 3,800 থেকে আরও 400 টাকা নাই, 3,400 টাকা। 3,400 টাকাতে আরও একটু অতিরিক্ত খরচ, আরও দিলাম 200-300 টাকা, ম্যানেজমেন্ট খরচ বাদ দিলাম না। আপনি অ্যাকচুয়ালি 3,000 টাকা টিকবে, ম্যাক্সিমাম 3,000 টাকা টিকবে সব কিছু মিলে। তো আপনি 5 লাখ টাকা যদি একদম ক্যাশ ইনভেস্ট করেন নিউ ইয়র্কে, 3,000 টাকা টিকবে হয়তো না। তো আপনি যদি এই প্রপার্টিটা কিনেন, হ্যাঁ। আচ্ছা, হোয়াট অ্যাবাউট 5 বছর পরে বিক্রি করলে ওইটার দাম কেমন হবে নিউ ইয়র্কেরটা? It's right now it's too high. Too high. Price Okay. is too high. Too So high. we don't know how We much don't high know. will be go. High will go. So actually higher situation point maybe আছে। আছে, হ্যাঁ। এটা তো আমরা কেউ জানি না, আল্লাহ ছাড়া কেউ বলতে পারবে Nobody না। knows. আচ্ছা, এখানে যেটা হলো, এটা ইনভেস্টমেন্ট প্রপার্টি এবং এটা ভেরি প্রাইস কমে একটা সিচুয়েশন পয়েন্টে আছে, এটা কিন্তু নিচের দিকে। এখন যদি আপনি 9,90,000 টাকার একটা বাড়ি, ধরা যাক 9,50,000 যদি আপনি ম্যানেজ করতে পারেন, আপনি যদি 5 লাখ দিয়ে দেন, আবার $4.5 লাখ
বাকি থাকবে। $4,000 পেমেন্ট আসবে আপনার ম্যাক্সিমাম 4,000 টাকা। ট্যাক্স সব মিলে আপনার, আমি দেখলাম অঙ্ক করলাম, 5,000 টাকা আসবে। ঠিক আছে, এবং আমি ওইটাও ধরে দিছি, ওই যে 800 টাকা পার মান্থ ম্যানেজমেন্ট খরচ। তো সব মিলে যদি আপনি 4,500 টাকা বাদ দেন, 9,000 টাকা যদি পান, আপনি আরও 4,500 টাকা আপনি এখানে ম্যানেজ করতে পারবেন। কিন্তু এইটা কিন্তু বড় বিষয় না ফ্লোরিডার জন্য। ফ্লোরিডার জন্য কোনটা বড় বিষয়? কোনটা? টাইম, আচ্ছা, ইকুইটি ফরমেশন। মানে এটা যদি আপনি 5 বছর ধরে রাখতে পারেন, এটা মেবি আপনি 1.5 মিলিয়নও বিক্রি করতে পারেন, আচ্ছা, বা মেবি 10 বছর পরে, আমি জানি না, এটা আল্লাহ জানে। আবার কেউ এখানে যারা মানে বেশি স্কেপটিক্যাল বা ডিফেন্সিভ, তারা হয়তো বা বলবে না না ভাই আপনি 9.5 লাখ দিয়ে কিনতেছেন, মেবি এটা 4 লাখে চলে আসতে পারে। বাট এটা 4 লাখ কোনোদিনও আসবে না। কেন আসবে না বলেন তো দেখি? আমার অঙ্কটা বলি, আপনার অঙ্কটা শুনি। এই প্রপার্টি? হ্যাঁ, 4.5 লাখ টাকা জীবন আসবে না। না, এটা কখনো এটা নিচে যাবে না। 1989 সালের বাড়ি। 1989 সালের বাড়ি। হ্যাঁ, ভেরি নর্মাল বাড়ি এবং ওয়েল মেনটেন। নো, 83 বাড়ি। এটা কেন আসবে না? এটা না আসার পিছনে দুইটা কারণ কি? কনস্ট্রাকশন খরচ। বর্তমানে এরকম একটা ডুপ্লেক্স বানাইতে আমার খরচ হবে 4 লাখ টাকার কম না। মেক সেন্স? আপনি 1600 স্কোয়ার ফিট একটা বাড়ি বানাইতে আপনার খরচ হবে বর্তমানে 3 লাখ, 3.5 লাখ জমি ছাড়া। আপনি যদি 3 লাখ টাকাও লাগে, তাহলে ওই বাকিটা আবার এই মিডল অফ দ্য টাউনে এই জমিও আপনি পাচ্ছেন না। আরেকটা ব্যাপার, এটা কিন্তু জোনিং R9। এখানে ইচ্ছা করলে আপনি যদি সব 3টা ভেঙে দেন কোনো এক সময়, আপনি এখানে কিন্তু আরও 3টা প্রপার্টি বানাতে পারবেন। তার মানে 9টা ইউনিট করতে পারবেন। এটা জোনিং এত ভালো, এক একটা জায়গায় 3টা করে করতে পারবেন। কিন্তু কেউ তো আর ভাঙবে না, এটা তো নষ্ট করবে। সো ইন দ্য লং রান প্রপার্টিটা আসলে ভ্যালু বাড়ে কিনা, এটা একটা বিগ বিষয়। আমি কি বুঝতে পারছি? আমরা বসে বসে গল্প করতেছি, আমার চেহারা দেখা যাচ্ছে না তো, এই আমরা দূরে। সো আপনার ধরা যাক, আমি আপনাকে একটা অঙ্ক বলি। একটা প্রপার্টি আপনি কিনলেন, একটা ডুপ্লেক্স, আপনার 500 টাকা লস হয় ভাড়া দিয়ে। আপনি আমাকে বলেন তো ফিনান্সিয়াল মার্কেটে হিসাবে এটা লস না লাভ? ইন ফিউচার রান ইজ লাভ। তো আপনাকে ওই মনোবৃত্তি নিয়েই কিনতে হবে। আমরা বাঙালিরা অঙ্কটা করে কিভাবে, ভাই আমি ইমিডিয়েটলি লাভটা চাই। নো, আমি একটা কিনেছি, আমি আপনাকে আমার কথা বলি, আমি একটা কিনেছি, প্রত্যেক মাসে আমার 600 টাকা লস হয়। 3 বছর হয়ে গেছে, আমি 600 টাকা করে দিচ্ছি, তাহলে আমার অলরেডি 18,000 টাকা লস। ওই প্রপার্টিটা অলরেডি 3 বছরে $70,000 দাম বাড়ছে। মেক সেন্স? তাহলে 70 থেকে 18 বা 20,000 যদি বাদ দেন, তাহলে 50,000 টাকা আমি গেইন পাইছি। হ্যাঁ, বিক্রি করার সময় অনেক খরচ আছে, আমি ওগুলো বাদ দিলাম। 50,000 যদি লাভ হয়ে থাকে, আমি তো ইনভেস্ট করছি মাত্র 50,000 টাকাই। আমি ইনভেস্ট করছি 50,000 টাকায়, খেয়াল করেন। আমি তো 20% ডাউন পেমেন্ট দিয়ে কিনছি। আমি 50,000 টাকায় খরচ করছি, আমি অলরেডি 3 বছর পর 50,000 টাকা লাভ পেয়ে গেছি। আর যদি 5 বছর রাখতে পারি, আরও 50,000 টাকা আসবে। আমি অঙ্ক করি এইভাবে, খুব প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। এটার মধ্যে অনেক জটিলতা আছে, ওগুলো বাদ দিলাম। মানে খুব প্লেন অ্যান্ড সিম্পল করে অঙ্কটা করলাম। আর চলেন আমরা প্রপার্টি দেখতে আবার বাইরে, নাহলে গল্পগুলো সারাদিন গল্প। বাট আজকে বেরোইছি আমরা গল্প করতে। এই ভিডিওটা বলি আপনাদেরকে, ভাইয়া শুনতেছেন তো না? এই ভিডিওটা যারা ইনভেস্ট করতে চান তাদের জন্য খুব উপকারী হবে। আর যারা সময় নাই, যারা এই ধরনের প্রপার্টি ইনভেস্ট করতে চাচ্ছেন না, স্কিপ করেন, আমাদের সময়ের অনেক মূল্য। অন্য কাজ করেন, একটা ভিডিও দেখেন, নাকি একটা ভিডিও দেখেন, একটা ছবি দেখেন, ফ্যামিলির সাথে সময় কাটান, এটা কাজে লাগবে। এই যে আপনাদেরকে একটা সফটওয়্যার দেখালাম, ইটস এ ভেরি গুড ইউজফুল সফটওয়্যার। কারণ একটা ইনভেস্টমেন্ট করার আগে সবগুলো অঙ্ক করতে হবে। আপনি লোনটা পাস করাইতে হবে, লোন কোম্পানি বলে দিবে কত টাকা পেমেন্ট আসবে, ওইটা দেখতে হবে। ইন্টারেস্ট রেটটা আমি পোষাতে পারি দেখতে হবে। প্রপার্টি ম্যানেজমেন্ট কত টাকা নেবে ওইটা দেখতে হবে। ওই জায়গাটার সোশ্যাল কনটেক্সটটাকে দেখতে হবে, ক্রাইম রিপোর্টকে দেখতে হবে, বহু অঙ্ক, হেল লট অফ থিং আপনাকে করতে হবে। আপনারা শুধু ঘুরবেন, গাড়বেন, ঘুরে টুরে চলে গেলেন, এইভাবে ভাই বাড়িঘর কেনা হবে না। আপনাকে অনেক, আরেকটা কথা, একজন রিয়েলিটরের কাছে আসবেন পরে, আবারও বলে দিচ্ছি, আগে নিজে যে এলাকাটা টার্গেট করছেন সেখানে আপনি আসবেন, আইসা হোটেলে থেকে ওভার একটা নিয়ে নিজে চক্কর দিবেন আগে, ওইটা চলে গেলেন, দেন ইউ হায়ার এ রিয়েলিটর। দেন ইট মিনস দ্যাট ইউ অলরেডি নো দ্যাট এরিয়া অ্যান্ড ইউ অলরেডি ডিটারমাইন্ড। ওখানে ধরা যাক বাংলাদেশে আমাকে ভাই বরিশাল বলে কি আমি জায়গা কিনবো এখন?
আপনি কিনবেন, যে বরিশালের লোক সেও বরিশালে কিনবেন, বিকজ সে আমেরিকা অলরেডি কেনা শুরু করে দিচ্ছে। যে লোক আমেরিকা চিনে ফেলাইছে সে মেবি ম্যাক্সিমাম সে ঢাকা শহর যেতে পারে, সে বরিশাল যাবে না যদি পৈতৃক সম্পত্তির কোনো ভেজাল না থাকে। পৈতৃক সম্পত্তি বেহাত হয়ে যেতেছে তখন হয়তো বা সে কিনবে, আদারওয়াইজ সে ওইখানেও সে কিনবে না, তাই না? চলেন আমরা দেখতে থাকি। কি মসিব ভাই, কি অবস্থা? আলহামদুলিল্লাহ, কোন জায়গায় এসে পড়লাম বলেন? সুন্দর একটা জায়গা। এই জায়গাটায় 2টা বাড়ি হচ্ছে, ওকে? 2টা বাড়ি কিন্তু কিনতে পারবে কেউ। এখানে 4টা ইউনিট, এগুলো নিউ কনস্ট্রাকশন। হ্যাঁ, নিউ কনস্ট্রাকশন। আমি একটু গাড়িটা নিয়ে আসি, বুঝছেন, গাড়িটা বেকায়দা আছে। আমি আসতেছি। তো এই যে আমরা এখানে কাজ চলতেছে, এখনো অনেক কাজ বাকি ওদের। এখানে 2টা বিল্ডিং, এক একটা 7,20,000। এই যে মাঝখানে দেখতেছেন একটা দরজা, আমরা এই ইউনিটটা দেখব। এটার দামও 7,20,000, এটার দামও 7,20,000। এই রাস্তা, এটা টেম্পা থেকে 15 মিনিট ড্রাইভ, টেম্পা মানে ফাওলার থেকে। এবং এটা ডুপ্লেক্স, এটা একটা ইউনিট সিঙ্গেল ফ্যামিলির মধ্যে 3 বেড 2 বাথরুম উইথ গ্যারাজ, 3 বেড 2 বাথরুম উইথ গ্যারাজ, এবং ভেরি গুড প্রপার্টি। এগুলো এক একটা 2,000 থেকে 2,500, আরও বেশিও ভাড়া হইতে পারে। সো আমি দেখাই এখন ভিতরে। ওগুলো পুরো কাজ শেষ হয় নাই, কারণ কেউ একজন হয়তো বা টাইল চাইতে পারে, কেউ একজন হয়তো বা কার্পেট চাইতে পারে, এই কারণে ওরা কমপ্লিট করে নাই, বাট ইটস ভেরি ওয়েল এস্টাবলিশ। পিছনে একটু এই যে জায়গাও আছে পিছনে, হ্যাঁ জায়গাও আছে। আমরা যাবো, দেখি। এখানে দেখেন কি সুন্দর, 2টা ইউনিট এবং সেপারেট। এখানে একটা নিচে একটা হাফ টয়লেট, এখানে 1 কার গ্যারাজ, ফ্যান্টাস্টিক সিঁড়ি। এখানে ড্রায়ার ওয়াশার রাখার জায়গা। এটা একটা বেডরুম, এটা মাস্টার বেডরুম, এবং এই যে এখানে সুন্দর টয়লেট, ফুল টয়লেট। এবং এখানে আবার একটা টয়লেট, ফুল টয়লেট। হ্যাঁ, এটা কংক্রিটের বাড়ি না? কংক্রিটের। কংক্রিটের? হ্যাঁ, এটা টয়লেট, এটা টয়লেট, সরি রুম। সো 3টা বেডরুম, এবং এখানে এটা এয়ার হ্যান্ডেলার। এটা হলো ফুল টয়লেট। একতলা হচ্ছে ব্লকের, দোতলা হচ্ছে স্লাইডিংয়ের। এখানে দোতলা ব্লকের খুব কম হয়, শুধু একটা কোম্পানি আছে দোতলা ব্লক করে, আরগুলো ব্লক করে না, বুঝতে পারছেন? ওই যে ডাক্টিং করতেছে, তো দোতলা সবসময় ইয়ে হয়, বাট উঁচু আছে, বেশ উঁচু, সিলিং ভেরি ভেরি হাই সিলিং। আমার মনে হয় 21 ফিট উঁচু, অনেক উঁচু করছে বাড়িটা, এত উঁচু করছে। এবং ওই যে বাইরে বাউন্ডারি সীমানায় জায়গা আছে মোটামুটি। সো 2টা প্রপার্টি। চলেন, তো এইটার দাম হচ্ছে 7,20,000 টাকা। এইটা ভাড়া হবে প্রায় 2,500 থেকে 3,000 টাকা ভাড়া হবে, বুঝছেন? সো মসিন ভাই, হ্যাঁ ভাই। হোয়াট ইজ ইউর কোশ্চেন অ্যাবাউট দিস হাউস বলেন? No, it's very nice. ভেরি নাইস, মানে কেন নাইস এটা বলেন? Its location is very nice and it's a brand new build up. ওকে, এবং 10 বছর 15 বছর মানে একদম নিশ্চিন্তে থাকা যাবে, কোনো মানে। Brand new build এবং এটার আবার একটা ওয়ারেন্টি দিবে তারা, ওয়ারেন্টি 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি আছে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 10 ইয়ার্স ওয়ারেন্টি। ওই যে দেখছেন, কেন বললাম নিচেরটা ব্লকের, এই এখন বুঝতে পারছেন? ব্লকের, ওই যে দেখেন 4 ইঞ্চি ভিতরে, তো নিচেরটা হচ্ছে ব্লকের। বাইরে আওয়াজ ভিতরে দিলে হবে না, বাইরে থেকে দিতে হবে। হ্যাঁ, আর উপরেরটা হচ্ছে আপনার স্লাইডিং। ওকে, এবং বেশ উঁচু, দেখছেন? কোনো ফ্লাড ইন্স্যুরেন্স লাগবে না। এখানে একটা ব্যাপার আছে, সিঁড়ি করে দিবে, সিঁড়ি করে দিবে, ওই যে সিটিসি সব লাগানো। হ্যাঁ, এগুলো হ্যাঁ হ্যাঁ, ভালো বাড়ি। কেউ যদি ইনভেস্টমেন্ট করতে চায়, কারণ 7 লাখ টাকা দিয়ে যে কেউ বাড়ি কিনে, সে আপনার 3,000 টাকার বেশি বাড়ি ভাড়া পাবে না, তাই না? কিন্তু এইখানে কিন্তু 6,000 টাকা বাড়ি ভাড়া পাওয়ার একটা সুযোগ আছে, বুঝতে পারছেন? কিভাবে? কারণ এখানে একটা ইউনিটে 2,800 টাকা, এখান থেকে 2,800 টাকা, প্রায় 5,600 থেকে 6,000 টাকা ভাড়া পেয়ে যেতে পারে।
এই দুইটা মিলে হলো 7,20,000 টাকা, দুইটা মিলে, বুঝতে পারছি। এবং ওইটাও বিক্রি করবে কেউ, হয়তো বা দেখা গেল যে দুইটা কিনলে একটু কম দামে কিনে ফেলতে পারলো, এমনও হইতে পারে, তাই না? মেক সেন্স? ভেরি গুড ডিল না? হ্যাঁ, গুড ডিল। হ্যাঁ, প্রাইসটা যদি একটু কমে টমে নেওয়া যায়, 6,50,000 নিলে কেমন হয়? 6 লাখ টাকা দিলে তো আমি রেডি। 6 লাখ টাকা দিবে না? 6 লাখ টাকা দিলে এখনই আমি রেডি। ওকে ভাইয়া, আমি একটু লাগে আসছি। এই আমরা থার্ড প্রজেক্টে আসছি। এইটা হচ্ছে সেই বাড়িটা। এখানে এই যে ইউনিটটা, এখানে একটা ইউনিট, এই যে ইউনিট, এইটাতে হচ্ছে 2 বেড 1 বাথরুম এখানে, এবং ওইখানে হচ্ছে 3 বেড 2 বাথরুম। দেখা এটা, এবং এটা কর্নার প্লট, এই যে কর্নার প্লট, এবং একদম দেখেন এটা কিন্তু এই জায়গাটা হচ্ছে উডের, বাট এইটা ব্লকের, এটা টোটালটাই ব্লকের। এবং এইটা হচ্ছে 4 বেড 2 বাথরুম, 4 বেড 2 বাথরুম। এটা প্রায় 3500 টাকা ভাড়া হবে, হ্যাঁ, কারণ ইটস এ ভেরি লার্জ। এবং 8,000 স্কোয়ার ফিট লট সাইজ, দাম চাচ্ছে 579। তো সব মিলে ভাড়া হয়তো বা যেটা বলতে 6-7 হাজার টাকা ভাড়া হবে, 5,700 টাকা দাম। এটা 2টা ইলেকট্রিক মিটার আছে। সো এবং এটা এই আমি দেখাচ্ছি এই কোণার থেকে বাউন্ডারি দেওয়া, ফ্যান্টাস্টিক। এটা এগুলোকে বলি আমরা ডুপ্লেক্স বলি, মাল্টি ফ্যামিলি প্রপার্টি, ফ্যান্টাস্টিক প্রপার্টি। সো কেউ যদি ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে কিনতে চান 20% 30% ডাউন পেমেন্টে, দিস আর ভেরি গুড প্রপার্টি। তা আমরা এখন ভিতরে ঢুকবো, দেখি। আর এই ভিডিওটা অনেক বড় হবে, যারা মাল্টি ফ্যামিলি নিয়ে আগ্রহ নাই, যারা ইনভেস্টমেন্ট নিয়ে আগ্রহ নাই, আমি বারবার রিপিট করছি, তারা স্কিপ করেন। কিন্তু ফ্লোরিডাতে কোন ধরনের পাওয়া যায় এবং ভালো মন্দ ইত্যাদি জিনিসগুলো তখন আপনারা বুঝতে পারেন। যেখানে কার পার্কিংয়ের বিরাট ব্যাপক জায়গা আছে, এখানেও পার্কিং, ওদিকেও পার্কিং, অনেক পার্কিংয়ের জায়গা আছে এই দেখা যাচ্ছে। এবং এখানে গাছপালাও লাগাতে পারবে। আরেকটা বড় ব্যাপার, এগুলাকে একটা কিন্তু প্রাইমারি রেসিডেন্ট হিসেবে কিনতে পারবে, তাহলে এটাতে ইন্টারেস্ট রেটও অনেক কম হবে। কেউ একটা পাশ রেখে দিল, ধরা যাক এইটা, সে এখানে থাকবে, বাকিটা ভাড়া দিয়ে, সে কিন্তু তার পেমেন্টটা লাগবে না। এইটা একটা গেস্ট রুমের মতো, বাট এটা একটা রুম, 3 বেডরুম, সরি 3 বেডরুম, হ্যাঁ রাইট, 3 বেড 1 বাথরুম, রাইট, 3 বেড, খুব সুন্দর কিচেন, 3 বেড 1 বাথ। এটা হচ্ছে এক্সট্রা, 1 ফুল বাথ, এটা হলো এক্সট্রা, খুব সুন্দর, এটা হলো এক্সট্রা, 3 বেড 1 বাথ। এটা কিন্তু এডিইউ বলে, মানে এক্সট্রা, মানে এডিশনাল ডুয়েলিং ইউনিট, বুঝছেন? এডিইউ মানে এডিশনাল ডুয়েলিং ইউনিট, মানে মেইন বেডটা হচ্ছে ওইটা, কিন্তু সে, হ্যাঁ ওই পাশেরটা, ওই পাশেরটা, আর এইটা হচ্ছে এডিশনাল ডুয়েলিং ইউনিট, মানে অ্যাকচুয়ালি ভদ্রলোক থাকবে ওইখানে আর ভাড়া দিবে এইটা। চলেন আমরা যাই। আপনি ওইটা দিয়ে ওই তালাটা খুলতে পারবেন, আমরা পরে এটা লাগাই দেব। আমরা এখন মেইন বাড়িটা দেখতে যাচ্ছি। এটা হলো বাইরে দেখলাম, এই যে এটা হচ্ছে এডিউটা, এটা কিন্তু ব্লকের, নিচের তালাটা ব্লকের। এটা সম্ভবত গ্যারেজ ছিল ভাইয়া, এটা কিন্তু ব্লকের, এটা কিন্তু ব্লকের, দেখছেন এটা? এবং এটা কিন্তু গ্যারেজ ছিল, গ্যারেজ। খুলতেছে তালা, খোলার কথা, হ্যাঁ আস্তে ধীরে খুলবে। মহসিন ভাই আমাকে হেল্প করতেছে খোলার জন্য, হ্যাঁ একটা খুলে নাকি, হ্যাঁ রাইট, খুলে ফেলছে। আরে মহসিন ভাই এক্সপার্ট আছে। দেন এখন আমরা মেইন বাড়িটা যাচ্ছি, এবার ফুললি রিমডেল করা, ব্র্যান্ড নিউ, এভরিথিং ব্র্যান্ড নিউ। এই যে ফুললি রিমডেল করা। এইটা তো 4টা বেড 2টা বাথরুম, তার মানে ওইখানে পেলাম আমরা 3টা বেড 1টা বাথরুম, তাই না? এটা ফ্যান্টাস্টিক। এটা হচ্ছে একটা টয়লেট, না এটা তো 3 বেড, না এখানে 4টা বেড, ওই যে আরেকটা আছে, হ্যাঁ আমাকে দেখে বলছে 4টা বেড, হ্যাঁ হ্যাঁ। এইটা হলো একটা বেডরুম, হ্যাঁ একটা বেডরুম। এটা হলো কিচেন এলাকা, এইখানে আরেকটা বেডরুম, এবং এখানে আবার ক্লজেট, এবং এইখানে হচ্ছে টয়লেট, ভেরি গুড।
এখানে ফুল একটা টয়লেট, এটা হলো মাস্টার বেড, এটাই মাস্টার বেড। ফ্যান্টাস্টিক, ভালো ভালো। আর এটা মনে হয় ইয়া না? হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্লোজেট। না, না, এটা ইয়া না? কি গ্যাস সিস্টেম নাই? কোনটা? এটা হলো ওয়াটার হিটার। ও, ওয়াটার হ্যাঁ, ওয়াটার হিটার, এটা ওয়াটার হিটার। ড্রায়ার ওয়াশার এখানে থাকবে, ওয়াটার হিটার এটা। এখানে লাইটগুলা কোথায়, লাইটগুলা কোথায়, লাইটগুলা কোথায়? এই যে লাইট, ওকে, ফ্যান্টাস্টিক। বাড়িটা ভালো, বাড়িটা ভালো, কেউ থাকার জন্য খুবই নিরিবিলি এবং অনেক উঁচু, তাই না? ফ্যান্টাস্টিক রিমডেলিং করছে, ভালো রিমডেলিং করছে, ভালো রিমডেলিং করছে। এই যে আমি দেখতেছি আমার ভাইয়াটা কিনুক না কিনুক, আমার একটা জ্ঞান হইতেছে কোন জায়গায় কি করে না করে, হ্যাঁ, এবং কেন এই প্রাইসটা ধরছে, সে কত টাকা দিয়ে কিনছে, এখন কেন কত টাকা দিয়ে বিক্রি করতেছে, কত টাকা রিমডেলিংয়ে খরচ করলো, অঙ্কগুলো কিন্তু সব আমার মাথায় চলে আসতেছে, তাই না? ভেরি ফ্যান্টাস্টিক, ভেরি গুড জব, ভালো জব করছে। তো 4 বেড 2 বাথরুম, এটা আসলে 3000 টাকা ভাড়া হওয়ার কোনো ফ্যাক্টর না। 3000 3,500 অটোমেটিক ভাড়া হবে, কারণ এটা একদম মিডল অফ দ্য পয়েন্টে। এবং ওইটাও যে 2,500-3,000 টাকা বলছে, এটাও কিন্তু খারাপ ভাড়া বলে নাই, ওই ভাড়া হয়ে যাবে। তো চলেন আমরা পরের প্রজেক্টে যাই। হোয়াট ইজ ইউর মানে আপনার মনোভাব কি এটা নিয়ে? এটা খারাপ না, আপনার মোটিভ সুন্দর মানে পরিবেশ, ওকে সুন্দর পরিবেশে, ওকে ব্রাইট নিউ রিকনস্ট্রাকশন, রাইট, খারাপ না, আলহামদুলিল্লাহ, এটাও ভালো। কিন্তু নেগেটিভ জিনিস কি এটার? এটার নেগেটিভ জিনিস বলতে তেমন কিছু নাই। এটার পজিটিভ সাইডই আছে, একটা ভাড়া দেওয়া যাবে, আরেকটা নিচে থাকা যায়। এবং এটা কিন্তু প্রাইমারি রেস্টুরেন্ট হিসেবে কিনতে পারে, যারা ইয়ং লোকজন আছে তাদের জন্য কিন্তু এটা খুব পারফেক্ট। কারণ কি জানেন নাকি, একটা ইয়ং লোক সে যদি 5 লাখ টাকা লোন পাস করে ফেলতে পারে, সে কিন্তু 3% ডাউন পেমেন্ট এটা কিনে ফেলতে পারবে। আচ্ছা আচ্ছা মাত্র 15,000 টাকা দিয়ে বাড়িটা কিনে ফেলতে পারবে। কেনার পরে সে থাকবে ছোটটায়, ভাড়া দিয়ে দিবে এইটা, সে ওইটাতে ফ্রি থাকতে পারবে। আচ্ছা, এটা একটা প্লাস পয়েন্ট। হ্যাঁ, মেক সেন্স, মেক সেন্স। হ্যাঁ, তো ঠিক আছে ভাইয়া, চলুন পরের প্রজেক্টে যাই। তো ভাইয়া আমরা এখন কোনটায় আসলাম? আরেকটা নতুন বাড়ি দেখতে আসলাম। আমরা একটু মিসগাইডেড ছিলাম না, যে ওইখানে ওরা গাড়ি পার্কিং করছে, এইটা এটা লক কোথায়? সো এখানে এই বাড়িটা ভাড়া, এই বাড়িটা হচ্ছে 1400-1500 স্কোয়ার ফিট, ওকে, ডুপ্লেক্স। লট সাইজ কিন্তু অনেক বড়, প্রায় 12,000 স্কোয়ার ফিট, কথা বুঝছেন? প্রায় 12,000 স্কোয়ার ফিট। তার মানে ওই যে অনেকে আছে না পিছনে একটু বাগান টাগান করতে যায়, তাদের জন্য কিন্তু খুব পারফেক্ট। ওই দেখেন একটা গ্রিন হাউস বানাইছে, পাশের বাসার লোকটা দেখছেন, গ্রিন হাউস বানাইছে, এরকম একটা আমার বানাইতে হবে। এবং দেখছেন লটটা কিন্তু অনেক বড়, ওই মাথা পর্যন্ত, এবং সেইখানে আরও কিছু করতে পারবে। এই লটটা আমার পছন্দ হয়েছে, বুঝছেন, লটটা আমার পছন্দ হয়েছে। এবং ওই পাশে ফ্যান্সও করে ফেলছে। ও, এখানে একটা গাছ পড়ছিল, এখানে মনে হয় একটা রুম ছিল, ওই মাথা পর্যন্ত লট, বুঝছেন, লটটা কিন্তু এই মাথা পর্যন্ত, বুঝছেন, জমিটা অনেক বড়, এখানে আরও কিছু করা সম্ভব। আরও কিছু করা সম্ভব। এটা 2টা ইউনিট, 2 বেড 1 বাথরুম, দাম চাচ্ছে 379, ওকে, 1000। অনেকে আমাকে কোশ্চেন করে, ভাই 379 মানে কি 379? 379। কিন্তু একটা জিনিস আমি খেয়াল করলাম, এখানে সেন্ট্রাল এসি কই? সেন্ট্রাল এসি নাই। হ্যাঁ, সেন্ট্রাল এসি নাই। সেন্ট্রাল এসি নাই, ওখানেও দেখি নাই, তাই না? বাইরে, ভিতরে কিনা কে জানে, আই ডোন্ট নো। এই যে আপনি এটা চাবিটা খুলেন, দেখি ভিতরে ঢুকতে পারি নাকি, দেখে। হ্যাঁ, আপনি এটা খুলেন, 1894 খুলেন। 1894। না, এইভাবে না, থাকুক। দেখি 2টা ছবি আছে না, একটা দুইটা। কোনটা আবার? একটা
একটা ওই সাইডের একটা এই সাইডের। খালি নাকি কে জানে, দেখি এখানে তো খালি নাকি, খালি। ও খালি, ওকে লেটস সি ইনসাইড। ওকে লাইট, লাইট তো জ্বলে না। এইটা একটু দেখাই, হ্যাঁ এইটা হলো আরেকটা ইউনিট। এই যে এইটাতে আবার ফ্রিজ আছে, ওইটাতে ফ্রিজ দেখলাম না, এখানে সব কিছু আছে, এগুলো সব লাগানো হয়েছে নতুন। এটা একটা বেডরুম, ওয়াও, এটা একটা রুম, এটা একটা রুম, এখানে একটা রুম। 1400 টাকা ভাড়া হবে, এটা কোনো নো ডাউট 1400 টাকা ভাড়া হবে, বাট এটা 3,30,40 নিতে পারলে খুব ভালো হতো। সো দিস ইজ অল অ্যাবাউট, দেখা যাক। তো মসির ভাই, এটা হলো নতুন প্রজেক্ট তাই না? ওই যে আপনার বন্ধু হাসান ভাই এখানে কিনছে, আমারও কিছু ক্লায়েন্ট এটা কিনছে। এটা পোল্ট্রি প্রজেক্ট, এই ফার্স্ট ফেজ শেষ, 2 নাম্বার প্রজেক্ট শুরু হয়ে গেছে, বুঝছেন? ফার্স্ট ফেজ বিক্রি হয়ে গেছে, এখানে মনে হয় 100টার মতো বাড়ি ছিল, সব বিক্রি শেষ, লোকজন চলে আসছে। এইটা হলো গিয়ে একেবারে ওই আপনার ইউএসএফ এর খুব কাছে, আপনা বাজারের খুব কাছে, পেটেল ব্রাদার্সের খুব কাছে, এটা কিন্তু খুব কাছে, 8-10 মিনিট ইউএসএফ এর খুব কাছে। আবার দুটা ওই যে স্লাই মস, তারপর আপনার ওই যে আয়া, এদের খুব কাছে। আবার এখানে আর রহমান আছে, ওইটারও খুব কাছে। তাছাড়া অনেক গির্জা আছে এখানে, বুঝছেন? গির্জা, অনেক গির্জা আছে, এটাও ভালো। এবং এই যে এই জিনিসটা আপনাকে দেখাতে যাচ্ছিলাম, দেখেন এটা অলরেডি ওরা কিনে ফেলছে, এটা 4th ফেজ, এই 4th ফেজটা চালু করবে, বুঝছেন? তো ভালো প্রজেক্ট, 4th ফেজটা চালু হবে, বুঝছেন? আপনি যখন একটা সিঙ্গেল হাউস কিনবেন, বুঝছেন, তখন আপনি এ ধরনের কিনবেন না। এখন তো আপনি ডুপ্লেক্স কিনতে আসছেন, সিঙ্গেল হাউসের কোনো আগ্রহ নাই, কিন্তু যখন আপনি সিঙ্গেল হাউস কিনবেন এই ধরনের কিনবেন। এবং নতুন বাড়ি কিনলে 10 বছরের ওয়ারেন্টি আপনাকে দিবে, বুঝতে পারছেন? তো এটা একটা নতুন প্রজেক্ট, যারা আপনারা নতুন বাড়ি কিনতে চান তারা এদিকে দেখতে পারেন। থ্যাংক ইউ, চলুন আমাদের সাথে। আমরা সারাদিন কটা বাড়ি দেখলাম ভাইয়া? প্রায় 5টা বাড়ি দেখে ফেলছি। সবই তো মাল্টি ফ্যামিলি দেখলাম না? বেশিরভাগ মাল্টি ফ্যামিলি দেখা হচ্ছে। কি অবস্থা, ডিসিশন নিতে পারছেন বলে মনে হইলো? মোটামুটি ওই পর্যায়ে আছি। বাট কি জ্ঞান আহরণ হইলো? হ্যাঁ, এলাকা দেখা হলো, তারপরে সবকিছু মিলে ইনভেস্ট করলে কিরকম হয়, এখানে মোটামুটি প্রফিটেবলই বলা যায়। এবং বিশেষ করে ওয়েদারটা আমাকে খুবই আনন্দ দিচ্ছে, খুবই সুন্দর করছে। এখন দেখা যাক, বাকিটা আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিছি, ভাগ্যে যদি থাকে ইনশাল্লাহ হয়ে যাবে। ইনশাল্লাহ, থ্যাংক ইউ, আমাদের সাথে থাকুন। এবার একটা সিঙ্গেল হোম দেখাবো কিছু জায়গা সহ, দেখি ওনার কেমন লাগে। এটা আমাদের লাস্ট বাড়ি, এটা প্রায় বাড়িটা হচ্ছে 2000 স্কোয়ার ফিট। স্লাই মসজিদ থেকে প্রায় 20 মিনিটস, ইউএসএফ থেকে 10-15 মিনিট, আয়া থেকে 15-20 মিনিট, ইউএসএফ থেকে এরকম। এইটা প্রায় খুব সুন্দর একটা বাড়ি, এটা প্রায় 2400 স্কোয়ার ফিট। বাড়িটা মেটাল রুফের, এখানে ঝড়ের সময় একটা গাছ পড়ে গেছিলো, আমার মনে হয় গাছটা ওখানে পড়ছে কিনা কে জানে, এই জন্যই হয়তো বা মেটাল রুফ করা হয়েছে। বাড়িটা বড়, এই যে এটা ব্লকের বাড়ি, দাম চাচ্ছে 4,20,000 টাকা, লট অ্যারাউন্ড 19,900, প্রায় আদায় করে থেকে কিছুটা কম বেশি। সো ভালো, প্রপার্টিটা ভালো, আমার কাছে ভালোই মনে হয়েছে। এবং এটা সবচেয়ে বড় জিনিস, বাড়িটার সাথে একটা ওয়ার্কশপ আছে, ওই যে পিছনে যেটা দেখা যাচ্ছে ওয়ার্কশপ। সো আমরা আগে মেইন বাড়িটা দেখব, তারপর ওয়ার্কশপটা দেখব, দেখে আজকে আমরা ভিজিটটা শেষ করব। আমি আগে এলাকাটা দেখাই, এটা অনেক জঙ্গল, আমার মনে হয় কেয়ার নাই, অনেক দিন থেকে লোকজন থাকে না, প্রায় 5-6 মাস হবে হয়তো বা। বাট দিস ইজ এ গুড প্রপার্টি ফর ইনভেস্টমেন্ট। আমি পিছনের দিকে আসলাম, এবং মুসলিম ভাইয়ের জন্য লাস্ট ইনভেস্ট, এই যে এটাতে কিন্তু এসি লাগানো আছে, এটা একটা ওয়ার্কশপ কিন্তু এসি লাগানো, এইটা বাউন্ডারি করা, পিছনে ওইখানেও দেখলাম গাছ টাছ পড়ছে অনেক। সো এটা একটা ওয়ার্কশপ। তো আমি মেইন বাড়িটা একটু দেখাই খুব দ্রুত গতিতে।
এটা হলো ওয়ার্কশপ। তা একটা ধারণা দিলাম আপনার ওয়ার্কশপটা। এখানে আবার একটা হাফ টয়লেট আছে ওয়ার্কশপ। সো আবার এখানে 2টা এসি রুম, এসি আছে, এসিগুলো ভালো মনে হচ্ছে এবং রুফটাও ভালো। রুফটা আমাকে মেটাল রুফ মনে হচ্ছে, ফ্যান্টাস্টিক। এবং দেখেন অনেক জায়গা। এবং ওই কোনাও আবার একটা গ্যারাজ আছে, আমি জানি না ওইটা কী। এবং এখানে আবার একটা ছোট্ট স্টোরেজ আছে। সো এখানে অনেক কিছুই করা সম্ভব। সো এই হলো পুরো বাড়িটা। তো বাড়িটা বিশাল, বাড়িটা আমার ভালোই লাগতেছে এবং বেশ বড় বাড়ি। এখানে আবার 2টা গাড়ির পার্কিংয়ের জায়গা আছে। সো অনেক গাড়ি রাখার সুযোগ রয়ে গেছে। সো চলুন আমরা ভিতরে যাই। এইটা হচ্ছে 4 বেড 2 বাথরুম বাড়ি। এটা হচ্ছে স্টাডি রুম বা এটা একটা রুম, এটার সাথে ড্রায়ার ওয়াশার। এই কোণে হচ্ছে ড্রায়ার ওয়াশার। এটা হচ্ছে মেইন বাড়ি। এটা হচ্ছে কিচেন এলাকা এবং এটা ড্রয়িং ডাইনিং লিভিং রুম। এটা মেইন ডাইনিং। এখানে হচ্ছে মেইন গেটটা হচ্ছে এই জায়গায় আসলে। এইটা হলো আমি যাচ্ছি। এখানে হচ্ছে কম্বাইন্ড একটা টয়লেট, কম্বাইন্ড টয়লেট। এবং এখানে হচ্ছে একটা রুম, এই একটা রুম। এটাতে ক্লোজেট আছে। তারপর এখানে আবার স্টোরেজ। এখানে আবার একটা বড় রুম। হ্যাঁ, এটা কিন্তু টাইল না, এটা হচ্ছে আপনার ওই যে কী বলে প্লাস্টিক টাইল এই টাইপের। এটা হচ্ছে মেইন মাস্টার বেড। মাস্টার বেড একটা খুব বেশি বড় না, ছোট। এবং এখানে হচ্ছে টয়লেট, ফুল টয়লেট। সো ইটস নট ব্যাড। এবং এটা হলো খুব ছোট করে দেখালাম, খুব দ্রুত গতিতে দেখালাম। এটা হচ্ছে মেইন বাড়ি। এখানে হচ্ছে ফ্যামিলি রুম, ফর্মাল ডাইনিং, কিচেন এলাকা। ভালোই কিচেন, নট ব্যাড। ফ্রিজ সবই ঠিক আছে, ফ্রিজে খাবার দাবারও আছে। আমার মনে কেউ একজন থাকে। সো ইটস ওকে। এই যে এখানে। এবং এইটা হলো গিয়া লিভিং রুম বা বসে গল্প গুজব করার জন্য। এটা হচ্ছে ফ্লোরিডা রুম, ফ্যান্টাস্টিক ফ্লোরিডা রুম, অসম্ভব সুন্দর ফ্লোরিডা রুম। সো দিস ইজ নট ব্যাড, ফ্লোরিডা রুমটা অনেক সুন্দর। তো এইটা হলো মেইন বাসাটা। এবং এবার আসেন ওয়ার্কশপটা দেখে ফেলি। ওয়ার্কশপটা আমরা দেখে ফেলি খুব দ্রুত গতিতে। ওয়ার্কশপটা দেখে ফেলি, ওয়ার্কশপটাতে কি করা যাবে ওইটাও একটু দেখে ফেলি। সো হ্যাঁ, আমরা যাই। হ্যাঁ, এইখানে দেখেন এটা কিন্তু ব্লকের একটা গ্যারাজ আছে। সো দিস ইজ এ গুড বিল্ডিং, গ্যারাজ। এবং এটা ভালো, এবং একটা সিঁড়ি দেওয়া আছে, একটা গ্যারাজ। এবং এটা কিন্তু ব্লকের, যেটা আমি বলছিলাম, এটা একদম খুব সুন্দর। এবং এটা হলো উডেন এবং এটা কিন্তু সিলিং করা। সো এখানে একটা রুম আছে, রুমটাতে এসি। এই যে আল্লাহ, এখানে তো রুম আছে, একটা লাইট দেখতেছি না। ও লাইট আছে, দেখছেন এখানে পুরো ইয়ে করা, ফ্যান্টাস্টিক। অনেক বই পুস্তক, অনেক কিছু। ওয়ার্কশপ পুরা মালপত্র ভর্তি। এখানে পুরো ওয়ার্কশপ, সব জিনিসপত্র হ্যাজ ইট ইজ, অনেক জিনিস। আর এখানে কিন্তু আবার একটা ওর বসার জায়গা, টিভি, ফ্যান্টাস্টিক। এখানে আবার সে এসি রুম করছে একটা। সো ফ্যান্টাস্টিক, অসম্ভব। এখানে এইটা কিন্তু এসি রুম, এখানে কিন্তু ডাক্টিং দিয়ে দিছে সে, ডাক্টিং দিয়ে এই রুমটাকে এসি করে ফেলছে। ওয়াও ফ্যান্টাস্টিক, আমার পছন্দ হয়েছে। এটা পছন্দ হয়েছে, এটা ভালো লাগতেছে। তো ওই পাশে একটা কিছু আছে, তো ওই পাশে আমি যেতে পারছি না কেন, এটাকে আমি বোঝার চেষ্টা করতেছি। সো ওখানে একটা গ্যারেজের মতো আছে, কিন্তু গ্যারেজটায় যেতে পারছি না। সো মেবি এইখানে একটা গ্যারেজের দরজা আসলো,
তো হোয়ার ইজ দ্য থার্ড পার্ট, যেটা খুবই সুন্দর। এগুলো কিন্তু সব ফ্যান্টাস্টিক। এখানে দেখেন ও আসে, প্রায় আসে, কাজকর্ম করে। বাট আমার কোশ্চেন হচ্ছে দ্যার ইজ এ পার্ট, এটা তো আমি দেখলাম, বাট হোয়ার ইজ এই যে এখানে এই যে ছোট্ট পার্টটা কোথায়? ছোট্ট পার্টটা লক করা, এটা ওদের ঢোকানোর জায়গা নেই, কোনো জিনিসপত্র হয়তো বা এখানে আছে। সো এই হলো বাড়িটা। তো আমরা দেখলাম, মোটামুটি দেখি বাড়িটা আমার ভালো লেগেছে, ইনভেস্টমেন্ট হিসেবে খুব ভালো এবং ভেরি স্ট্রং লক এবং অনেক কিছু করা সম্ভব। দেখা যাক কি হয়। লাইট অফ করে দিছেন? না, লাইট অফ করি নাই, লাইটের সুইচ খুঁজে পাচ্ছি না। সেই সুইচকে যাবার নেই। হ্যাঁ, লাইট আপনি জ্বালাইছেন তো, আমি খুঁজে পাচ্ছি না। উনি মনে করেন সম্পূর্ণ উনি নিজেই কাজ জানে। হ্যাঁ, সে সব কবে মেশিনারি সব সব কিছু কাটতে হয় কিভাবে, হ্যাঁ, ইয়া কাটতে হয়, সব মেশিন আছে। দেখছি সুইচ কোথায়। এই দেখেন, এইটি সুইচ পুরা ইয়া। আপনি এটা কেমনে বাইর করলেন ভাই? আপনি তো ডেঞ্জারাস ভাই। হ্যাঁ, আপনি এইটা যে সুইচ, এটা যে বাইর করছেন আপনার নিউ ইয়র্ক থেকে আইসা, আমি এতক্ষণ 3 বার ঘুরলাম। Fantastic. না, এটা আমি খুলছি, এটা আমি দিছি, এটা আমি লাগা রাখি। হ্যাঁ, এটা আমি দিছি, কিন্তু অন্যগুলা খুঁজে পাই নাই। তো ঠিক আছে, আমরা দেখলাম এটা। না, আমার তালাটা দিচ্ছি। চাবি আছে? আপনি কি ভয় পাইছেন ভাই বাড়িটা দেখার পরে? না, ভয় পান নাই? ভয় কেন? পাইছেন কি জিজ্ঞেস করতে? না, ভয়ের তো কোনো কারণ নেই। আমি তো প্রত্যেকটা রুমের ভিতরে না, গেছি। এটা লাগাই দেন একটু, চলেন। আমি তো তারপর ওইটা প্রত্যেক- আমি তো লাগাবো। আসেন প্রত্যেকটা রুমের ভিতরে গেছি। আসেন, আপনি এটা লাগায় ওই বাড়ির ভিতরে আসেন, আমরা তারপরে লাইটটা লাগাই দিই। আমার কাছে ভালো লাগছে এটা। হ্যাঁ, এটা রুফ মেটাল রুফ, অনেক দিন টিকবে এটা 20 বছর 25 বছর টিকবে। এখানে কিন্তু ওয়াটার পিউরিফায়ার অনেক কিছু আছে। আচ্ছা, আই গেট ওয়ান কোশ্চেন। হুম। এই বাড়িটা কি 3000 টাকা ভাড়া হবে? না, ব্যবস্থা করা যাবে? 3000 টাকা ভাড়া হবে না। 3000 টাকা ভাড়া না হবে না? না, এই এলাকায় 3000 টাকা ভাড়া হবে না। এই এলাকাটার কারণে 3000 টাকা ভাড়া হবে না। আচ্ছা, এইটা মনে করেন 2200 থেকে 2500 টাকা অনায়াসে ভাড়া হবে। আমি যদি আপনাকে দায়িত্ব দিই, আপনি ভাড়া দিতে পারবেন 2500 টাকা? আমি তো বলছি 2200 থেকে 2500 টাকা, আমি কোনো লাইবিলিটি নিব না ভাইয়া। আচ্ছা আচ্ছা, আমি যা বলছি 2200 থেকে 2500 টাকা অনায়াসে ভাড়া দিতে হবে। অনায়াসে হ্যাঁ। অনায়াসে। কারণ যদি 400,000 ডলার এটা হয় হ্যাঁ, প্রাইস, হুম। তাহলে আমি লোন করা লাগবে না, ক্যাশে কিনতে পারবো। তো ক্যাশে কিনা যদি আমি 2500 টাকা ভাড়া পেতে পারি, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাহলে whatever it is coming গুড in future এর জন্য। ইন ফিউচারের জন্য খুব ভালো প্রপার্টি হ্যাঁ, এবং যে খুব নিরিবিলি জায়গা। তো কিন্তু এলাকাটা হিসাবে এত টাকা ভাড়া হবে না বলতে কি বুঝেন? এলাকা কি ভালো না? ভাই, কিসের উপর? জিনিসটা হলো 3000 টাকার যে লোকটা ভাড়া দিবে, হ্যাঁ, সে তার বাচ্চা কাচ্চার সব কিছু চিন্তা করবে, সোসাইটি চিন্তা করবে। ও তাহলে হ্যাঁ ওরকম হ্যাঁ হ্যাঁ society হ্যাঁ বা হ্যাঁ, school কিন্তু college এখানে দেখেন এগুলো তো সব মোবাইল হোম, যার ফলে ম্যানুফ্যাকচারিং হোম এগুলা। যার ফলে হচ্ছে কি, মনে করেন একটা যে লোক 3000 টাকা ভাড়া দিবে, সে তো ভাই আপনি কত টাকা ভাড়া দেন, আপনার কত ইনকাম, আপনার 3000 টাকা ভাড়াতে থাকেন না কেন? কোশ্চেনটা বুঝতে পারছি। আপনার যেই লোকটা 3000 টাকা ভাড়া দিবে, তার ইনকাম হবে মিনিমাম 15,000 টাকা। তো 15,000 টাকা সে এই এলাকায় এসে থাকবে কেন? মেক সেন্স? Makes sense. হ্যাঁ, পরিষ্কার। 3000 টাকা ভাড়া হইলেও কেউ এসে থাকবে না, কারণ সে চিন্তা করবে, ওইভাবে চিন্তা করবে। বুঝতে পারছি? হ্যাঁ, ওইভাবে চিন্তা করবে। বাট ইটস এ গুড প্রপার্টি, ভবিষ্যতে অনেক গাছ আছে, গাছগুলো কাটতে হবে। বাট বড় প্রপার্টি, অনেক কিছু করা সম্ভব। এবং পিচ ঢালা রাস্তা, ওই লোকটা অনেক কিছু করছে। হ্যাঁ, উনি He did- নিজেই কাজ জানে সব কিছু ভিতরে। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, হি ডিড এ গ্রেট জব। বাট সে এই বেড়াটা ঠিকমতো করে না, এটা একটা বড় ফ্যাক্টর। বেড়াটা যদি ঠিকমতো করে হলে এই প্রপার্টিটা অনেক আগে ভালো বিয়ে হয়ে যেত। তো দিস এ গুড প্রপার্টি। চলেন ভাইয়া, তাহলে আজকে থ্যাংক ইউ। Thank you, আপনার ভাই, thank you. অভিজ্ঞতা কি অর্জন করলেন? আমরা তো আলহামদুলিল্লাহ, কোথাও আপনার বসবো না, সাথে অনেক হ্যাঁ ভালো লাগলো। চলে যাবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলেন। অভিজ্ঞতা অর্জন করলাম ফ্লোরিডা। চলেন ওই আলোতে যাই। হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, অভিজ্ঞতা আমরা অর্জন করলাম। আজকে আমরা সারাদিনই ছিলাম প্রায়, তাই না? হ্যাঁ, এখন বাজে গেছে প্রায় 4টার কাছে, 4টা বাজে যাবে যায় আপনাকে পৌঁছে দিতে। আচ্ছা, তো সকাল থেকে বেরোলাম আমরা 4টা পর্যন্ত, সময় তো অনেক সময় ভাইয়া, অনেক সময় পার হয়। অনেক সময়। হ্যাঁ, না, এর বেশি আসলে আমাদের পক্ষে দেওয়া হ্যাঁ, খুব ডিফিকাল্ট, তাই না?
তো আপনার হোয়াট ইজ ইউর লার্নিং ফর মানে এই যে নিউ ইয়র্ক থেকে কষ্ট করে আসলেন, হোয়াট ইজ ইউর লার্নিং? না, আসলাম আমার জীবনের প্রথম ফ্লোরিডাতে আসা। এই ফ্লোরিডাতে প্রথম আসা? প্রথম আসা, হ্যাঁ। আপনি কালকে থাকবেন, পরশুদিন চলে যাবেন? না, কালকেই বিকালে চলে যাব। কালকে বিকালে চলে যাবেন? হ্যাঁ, কালকে হোয়াট ইজ ইউর প্ল্যান? কালকে প্ল্যান সকালবেলা হয়তো বা একটু ঘোরাফেরা করব। আচ্ছা, হ্যাঁ, ঘোরাফেরা করব কিছু জিনিস। বিকালে কয়টায় ফ্লাইট? বিকাল আমার ফ্লাইট টাইম হলো 7:45। 7:40, তাহলে আপনাকে 5টার দিকে চলে যেতে হবে। 5টার দিকে চলে 5টার আগেই চলে যেতে হবে। হ্যাঁ। আপনি 4:30টার দিকে চলে যান। হ্যাঁ, তো আপনি সকালবেলা 9টা বাজে উঠলে আপনি 2-3 ঘন্টা সময় পাবেন। 2-3 ঘন্টা সময় শুধু পাবো, যতদূর পারেন। হ্যাঁ, আপনি যদি বুশ গার্ডেন যাইতে চান দেখতে পারেন, হ্যাঁ, দেখতে পারেন, এই আর কি, আর কিছু না। সেটাই। আর আপনার যে 5-7টা প্রপার্টি আমরা দেখলাম, 5-7টা প্রপার্টি দেখলাম, হ্যাঁ। হুইচ ওয়ান ইউ লাইক মোস্ট? For investigation, I will be like first one. ফার্স্ট ওয়ান, ওকে। Which is যেটা 3 ইউনিট $900,000 প্রপার্টি, 900,000, হ্যাঁ, 3 কারণ এখানে 9,000 টাকা ভাড়া আছে। এবং এবং আপনার সবচেয়ে বড় ব্যাপার হচ্ছে ওইটার কোনো আপনি ভাড়া খুঁজতে হবে না, ভাড়া খুঁজতে হবে আপনি না, ভাড়াটিয়া সহ কিনে ফেলতে পারবেন। এটা হলো ইনভেস্টরের জন্য সবচেয়ে ভালো। ওকে। হ্যাঁ, বললাম তো প্রপার্টির জন্য প্রথম যেটা দেখছি ওটা খুব ভালো। তারপরে নিজে থাকার জন্য দ্বিতীয় যেটা দেখলাম, হ্যাঁ, ওই যে 680, ওটা খুবই ভালো। কিন্তু একটু রিস্ক, যেটা আপনি বললেন যে যদি ভাড়াটিয়া ইন কেস যদি না পাওয়া যায় এত রেন্টের উপরে, তারপরে যদি 2-3 মাস মানে আউট অফ ভাড়াটিয়া থাকেন, তখন মানে ওই যে ডুপ্লেক্সটা যেটা 7,20,000 টাকা, 7,20,000 টাকা, ওটা 680 পাওয়া যাবে মনে হচ্ছে। ওকে, ওকে। তো ওইটাও একটা রিস্ক হয়ে যায়। আর তৃতীয়ত যেটা, না, আপনি যদি এটা 4.5 লাখ টাকা দিয়ে, আপনার পেমেন্ট তো বেশি বাকি থাকবে না, বেশি বাকি আপনার 2-3 হাজার টাকা বাকি হ্যাঁ, থাকবে, 2-3 হাজার টাকা আরো কম মেবি। হ্যাঁ, তো আর সবকিছু মিলিয়ে। আর আরেকটা প্রপার্টি থার্ড যেটা দেখলাম, হ্যাঁ, ওইটাও 2টা ইউনিট, ওইটাও 5 সামথিং এ পাওয়া যাবে। তো ওইটাও ভালো ইনভেস্ট, আসলে ভালো ইনভেস্ট এটা। ওইটাও ভালো ইনভেস্ট। হ্যাঁ, 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 হ্যাঁ। তো মূলত আরেকটা জিনিস হলো, যদি আপনি কম দামে কিনতে চান, 350, এই ধরনের প্রপার্টি অনেক আছে। হ্যাঁ, এই ধরনের প্রপার্টি আরো আছে, আচ্ছা আচ্ছা, আরো আছে। আপনি যদি দেখতে চান, আরো আছে। আমি দরকার হলে পাঠিয়ে দিব, আপনাকে অনলাইনে দেখাই দিব, ডোন্ট ওয়ারি। আপনি যদি চিন্তা করেন যে না, আমি 3-3.5 মধ্যে থাকবো, তাহলে আমি হয়তো এই যেমন ভিডিও দেখলেই তো আপনি বুঝতে পারবেন। এখন আপনি তো এখন একটা আইডিয়া হয়ে গেছে। সো আপনার ওইভাবে আপনি ডিসিশন নিতে পারবেন, যদি 3 লাখ, 3.5 লাখ, 4 লাখের মধ্যে যদি ডুপ্লেক্স নিতে চান আপনি। আর এটা সিঙ্গেল হাউস ইজ এ গুড প্রপার্টি, ইট ইজ ক্লিয়ারলি এ গুড প্রপার্টি, রিয়েলি এ গুড প্রপার্টি ফিচারের জন্য। হ্যাঁ, তবে লোনের উপর না, যাদের ক্যাশ টাকা থাকবে এটা তাদের জন্য পারফেক্ট। অ্যাবসলিউটলি। লোন হলে পরে ইটস নট এ গুড প্রপার্টি, ইটস নট এট অল এ গুড প্রপার্টি। কারণ লোনে নিজের টাকা দেওয়া, পকেট থেকে আবার অনেক টাকা যাবে। হ্যাঁ, থ্যাংক ইউ ভাইয়া, তো ভালো থাকবেন, আমাদের দোয়া করবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। হ্যাঁ, আপনার একটা ছবি ভাইয়া, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনার হোটেলে নামাই দিয়ে গেলাম, একটা দিন সময় দিলাম ইনশাল্লাহ, বাট ইউ আর হ্যাপি ইনশাল্লাহ, হ্যাপি। কিনেন না কিনেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, কিনেন না কিনেন, ইট ডাজন্ট ম্যাটার, বাট উইল ডু সামথিং টুগেদার। Thank you. থ্যাংক ইউ, I আসসালামু really আলাইকুম। appreciate it. আসসালামু Thank আলাইকুম। you.